payroll understanding. What is payroll? How to prepare payroll? How to update in SAP? Presently, all the payrolls we are doing in SAP. That is in SCM model. That's why it's necessary to know how to update the payroll in SCM. SCM means Human Capital Management and pay fixations. The last one is pension payments. I am not going to tell about how to calculate the pension, but here the point is how to pay the pension. As a payroll person, if you are a junior accounts officer, senior assistant, junior assistant, it's not the matter. The thing is to know first of all how to prepare the pension and how to pay the pension. Here payroll part deals with the pension payment. So these are the main topics we are going to be covered in our present topic, that is payroll. See, here every person who is engaged or who is appointed in any organization, we have to work for the sake of attaining the goals of that particular organization. Just see, here we are here, you, myself and all NPDCL employees are working to the attaining the goals of TG NPDCL. Okay, that's the main, we can say that for supply of quality power and to provide quality of service, rendering quality service. Yeah, as an accounts person, the primary mode of accounts team is to give the proper billing, proper revenue calculation. These are the main mode of accounts people. Yeah, now today the topic is payroll. Payroll is nothing but preparation of salaries. What is the meaning of payroll? Preparation of salaries, as well as payment of pensions also. Because most of the people who are retired from our organization, they are getting pensions from TG NPDCL. So we have to pay pension for them also. So the payroll person, the pension payment also comes under payroll. Okay, in some circles, payroll section is differ, pension section also differ. Whereas especially in circle offices, I think pension payment section is differ, payroll section is differ. When some divisions, salary preparation person as well as pension preparation, a junior assistant may be differ, senior assistant may be differ, but JO is the same for both sections. That's why we have to now, I would like to cover these topics, how to prepare the payroll, how to update in HCM, the pay fixation also. This pay fixation, whenever it comes, means when the employee will get the promotion, at that time we have to revise his pay. So that depends upon the department norms, certain norms. Based on that norms, we have to revise his pay, means salary. That comes under as a pay fixation. The last one is a pension payment. See, here we have to see one by one all. The first one is how to prepare the salary. What are the components of salaries? I think you all are aware of your pay slips. Did you saw your pay slip? Yes. Is anyone there? The person who does not saw till now their pay slip. ఉన్నారా ఎవరైనా మీ జీతం పే స్లిప్ చూసుకొని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? మాట్లాడుతున్నారు అంటే అందరూ చూశారు. ఓకేనా? You all are aware of your pay slips. What are the components of pay slips you observed? What are the things you observed? Please openly you say whatever you observed in your pay slip. Okay? Whatever you know, express openly. Don't feel other people how they will treat. It's not a matter. Whatever we know, we have to express that. If it is wrong, we will try to correct it. Okay? ఏమేమి చూసారు పే స్లిప్ లో ఇప్పుడు వరకు మీరు? సార్ పై నుంచి వస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ నేమా నేను కొన్ని ఇక్కడ రాయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఐడి గుడ్. సెకండ్ నేమ్. ప్లేస్ ఆఫ్ వర్క్ అనొచ్చా? ప్లేస్ ఆఫ్ వర్క్ ఆర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కదా.
తర్వాత డెసిగ్నేషన్ రైట్. అకౌంట్ నెంబర్, బ్యాంక్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్, పాన్ కార్డ్, పాన్ నంబర్, ఇంకా సాలరీ మంత్, సార్ సాలరీ పీరియడ్ రికార్డ్. ఓకే రైట్. ఇక్కడ పైన పెట్టేస్తారు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ కాంపోనెంట్స్. మిగతావరకు మనము అబ్జర్వ్ చేసిన, మీరు నేను కూడా ఇంతే అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటా. ఇంకేమైనా మిస్ అయితే ఎవరైనా ఒక ఐడి నెంబర్ చెప్పాలి. మీ ఐడి 400 400 13479 13479. ఓకే, అది చూద్దాము. రైట్ సైడ్ 79. మార్చి ఓకే, ఏం వచ్చింది అక్కడ? రాఘవేందర్. ఓకే ఓకే, ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. ఐడి నెంబర్ వచ్చిందా? మీరు అక్కడ ఒకటి చదవండి, నేను ఇక్కడ టిక్ చేస్తా. మిస్ పంపించారు. ఐడి, ఓకే, నేమ్, రైట్, డిజిగ్నేషన్, ఓకే, ఆఫీస్, ప్లేస్ ఆఫ్ వర్క్. ఓకే, సెక్షన్, ఓకే, that all are comes under place of work. Next, pay period, okay, LOP, absence, okay, duty period, okay, loss of pay ఇలా ఉంటే రైట్. ఇంకా employee group, ఓకే, ఎంప్లాయీ గ్రూప్, ఈజీ. నెక్స్ట్, account number, బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్, bank name, ఓకే, దట్ ఆల్ అందర్ కమ్స్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, నథింగ్ బట్ EPF, యూఏఎన్ and PAN. గుడ్. అన్నీ వచ్చినాయి కదా. ఒక 2 పాయింట్స్ మిస్ అయ్యాయి. సో అందరు క్లాప్స్ ఉంటాయి. పే స్లిప్ లో ఒక 10 పాయింట్స్ ఉంటే 8 పాయింట్స్ మీరు చెప్పేసి రియల్ గ్రేట్. ఒక 2 months అంతేనా మీరు వచ్చి? 2 months 3 months అంతేనా? 2-3 months లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జూనియర్ అసిస్టెంట్స్ అందరూ కూడా డీస్ ఆర్ దే ఆల్ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ విత్ కలెక్షన్స్. మ్యాక్సిమం పీపుల్ జస్ట్ నేను వచ్చినాక అడిగాను. అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళకు సాలరీ పే స్లిప్ మీద అంత కమాండింగ్ ఉందంటే ఇట్స్ రియల్లీ వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్. దట్స్ వై అందుకే మిమ్మల్ని క్లాస్ ఉంటామని చెప్పిన. ఓకే బ్రదర్స్, సి ఈ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతున్నాయో మనం ఐడి నెంబర్, నేమ్, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ ఉంటేనే మనకు శాలరీ అవుతుంది. శాలరీ కావాలంటే ఇవన్నీ ఉండాలి, అవునా కదా? ఇవన్నీ అక్కడ ఉంటేనే శాలరీ అయింది కదా, ఇవన్నీ ఉంటేనే శాలరీ అవుతుందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ ఎట్లా వస్తాయి? ఒక ఎంప్లాయీకి ఐడి నెంబర్ ఎట్లా వస్తుంది? ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక్కొక్కటి 1 by 1 చూస్తాము. సో ఈ పే స్లిప్ అనేది కామన్గా ఇది అందరి ఎంప్లాయీస్ కూడా వచ్చేది. క్లోజ్ సార్, క్లోజ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఒక ఎంప్లాయీకి సాలరీ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తాం? సారీ, ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు ఇక్కడ, ఒక పర్సన్ ఈయన నేమ్ ఏ, ఒక పర్సన్ ఆయన నేమ్ ఏ, ఆయనకి ఎన్బిడిసిఎల్లో సాలరీ ఇస్తారా? మీరే డివిజన్ ఆఫీస్లో కన్సర్న్ అనుకోండి. ఒక పర్సన్ కు సాలరీ ప్రిపేర్ చేయాలంటే మినిమం ఉండాల్సిన ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి? ఇప్పుడు ఇక్కడ మన వీడియోగ్రాఫర్ గారు ఉన్నారు, ఆయనకు మనం సాలరీ ఇస్తామా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమై ఉండాలి మన దగ్గర? ఎంప్లాయీ అయి ఉండాలి. ఎన్పిడిసిఎల్ లో ఎంప్లాయీ ఉండాలి. ఓకే, నేను ఎంప్లాయీని, నాకు మీ దగ్గర సాలరీ ఇస్తారా? నేను ఎంప్లాయీ కదా ఎన్పిడిసిఎల్. ఎందుకు ఇవ్వరు? ఓకే, ఎంప్లాయీ అయింది కాబట్టి ఐడి నెంబర్ క్రియేట్ అవుతుంది. డ్యూటీ చేయాలి. ఏం చేయాలి? వర్క్ ఏంటి? ఎంప్లాయీ అయి ఉండాలి, వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి. ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్కటి మిస్ అయినా జీతము ఇవ్వబడదు. అవునా? నేను ఎంప్లాయీ అంటే నీకు జీతం ఇవ్వబడదు. నేను నీ దగ్గర పనిచేస్తున్నా, నువ్వు జీతం ఇవ్వక కూడా
ఇవో ఎందుకు ఎంప్లాయీ అవునా? ఇక్కడ మన ఎన్పిడిసిఎల్ ఎంప్లాయీ మనం ఎట్లా చెప్తామంటే ఐడి నంబర్. ఒక పర్సన్ కి ఒక ఐడి నంబర్ ఇస్తాం. ఈ ఐడి నంబర్ అనేది 8 డిజిట్స్ నంబర్ ఉంటుందండి. ఎన్ని డిజిట్స్? 8 డిజిట్స్. ఈ 8 డిజిట్స్ నంబరు యూనిక్ నంబర్. ఇది ఒకరి నంబర్ ఇంకొకరికి రిపీట్ కాదు. సో దీంట్లో ఈ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కదా, ఎంప్లాయీస్ మన డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంప్లాయీస్ ఎన్ని రకాల సర్వీసెస్ వాళ్ళు ఉన్నారు అది తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. జస్ట్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే అక్కడ ఈజీ ఎంప్లాయీ గ్రూప్ ఉంది కదా, ఎంప్లాయీ సబ్ గ్రూప్ ఉంది కదా, అవి తెలియాలి ఫస్ట్ కూడా బేసికల్ గా. సో ఈ ఎంప్లాయీస్ మన ఎన్పిడిసిఎల్ లో ఓకే ఫస్ట్ ఓఎన్ఎం అవునా, పిల్లర్స్ ఆఫ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. ఒప్పుకుంటారా? అవునా, పిల్లర్స్ ఆఫ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. ఓఎన్ఎం స్టాఫ్. ఓఎన్ఎం అంటే మనకు అందరూ తెలుసు, రైట్ ఫ్రమ్ జేఎల్ఎం టు ఫోర్మెన్ వరకు కూడా. ఏఎల్ఎం, జేఎల్ఎం, లైన్ మ్యాన్, లైన్ ఇన్స్పెక్టర్, సీనియర్ లైన్ ఇన్స్పెక్టర్, ఫోర్మెన్, వీళ్ళందరూ కూడా ఓఎన్ఎం చేస్తారు. సెకండ్ ఇంజనీర్స్, ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్. ఓకే అంటే మనకు తెలుసు కదా, మన కలెక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఉంటారు కదా ఏఈ సార్ వాళ్ళు, ఏఈ నుంచి ఏఈ, ఏడిఈ, తర్వాత డిఈ, ఎస్సీ గారు, సిఈ గారు. ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి అకౌంట్స్. అంటే మనం జూనియర్ అకౌంట్స్ నుంచి మొదలు పెడితే సీనియర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ గారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిఎన్జి సర్వీసెస్. అంటే మన పర్సనల్ అండ్ జనరల్ సర్వీసెస్ అంటే మన సర్వీస్ మ్యాటర్ చూస్తారు. ఏమైనా సిబ్బంది వ్యవహారాల వాళ్ళు సెక్రటరీ సర్వీసెస్ సంథింగ్ అంటే ఇప్పుడు మన డీసీలు కానీ, ఇంక్రిమెంట్స్ కానీ, మన రిక్రూట్మెంట్స్ కానీ, ఇవన్నీ చూడడానికి కూడా సపరేట్ ఒక వింగ్ ఉంటుంది. ఈ వింగ్ లో డెసిగ్నేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే అసిస్టెంట్, తర్వాత జూనియర్ పర్సనల్ ఆఫీసర్, తర్వాత అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ, తర్వాత జాయింట్ సెక్రటరీ. ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఇట్లా ఆ స్ట్రీమ్ ఒకటి సపరేట్ ఉంటుంది. మనకు సర్కిల్లో పిఓలో జేపీఓ ఎవరో ఒకరు ఉంటారు. సార్ ఇప్పుడు పిఓ గారు పిఎన్జి సర్వీసెస్, నేను ఏమో అకౌంట్ సర్వీసెస్, సార్ డిఈ గారు ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్. ఇట్లా ఇన్ని సర్వీసెస్ ఉంటాయి మన ఈ సర్వీసెస్ కి ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకు ఇక్కడే లీస్ట్ గ్రేడ్ సర్వీసెస్ అని కూడా అంటారు, లేదా జనరల్ సర్వీసెస్. సార్ లాస్ట్ గ్రేడ్ సర్వీసెస్ అంటారు. మన ఓఎస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇట్లా ఏది ఏమైనా కూడా వీళ్ళంతా కలిసి వీళ్ళంతా ప్రొవెన్షన్ అనుకోవచ్చు. మనం ఒకటి ఓఎండం డిపార్ట్మెంట్ లో ఇప్పుడున్న ఎంప్లాయీస్ లో నాకు తెలిసినంత 50% ఓఎండం ఉంటారు, రిమైనింగ్ అందరం కూడా 50%. సో ఇది ఎంప్లాయీస్ స్ట్రక్చర్, మన డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీ సర్వీస్ స్ట్రక్చర్. ఓకే ఓఎండం, ఇంజనీరింగ్, అకౌంట్స్, పిఎన్జి, జనరల్ సర్వీసెస్. జనరల్ సర్వీసెస్ అంటే మన రికార్డ్ అసిస్టెంట్స్, ఓఎస్ ఉంటారు కదా, ఆఫీస్ సబార్డినేట్స్ వాళ్ళు వస్తారు. ఇంకోటి ఆర్టిజన్, రైట్, ఆర్టిజన్. ఇవి ఇప్పటికే ఎన్పిడిసిఎల్ లో ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్. ఓకే ఈ సర్వీస్ లో ఎవరు ఏ సర్వీస్ లో వచ్చినా కూడా మన డిపార్ట్మెంట్ లో అపాయింట్ కాగానే మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఐడి నెంబర్ ఇస్తాం. ఐడి నెంబర్ ఎస్ఐ. ఓకేనా, ఇది తీసేయొచ్చానే. ఓకే ఐడి నెంబర్ అయిపోయింది. నేమ్, ఎంప్లాయీ, ప్లేస్ ఆఫ్ వర్కింగ్. ప్లేస్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అంటే మనకు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఉంటుంది, దాని ప్రకారం మనం జాయినింగ్ రిపోర్ట్ ఇస్తాం, అక్కడ వెళ్ళి చెప్పిన డెసిగ్నేషన్. ఈ డెసిగ్నేషన్ ఎట్లా డిసైడ్ అవుతుంది? ఇప్పుడు నా డెసిగ్నేషన్ వేరు, సార్ డెసిగ్నేషన్ వేరు. డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ అయినా ఈక్వల్ ఉంటాయి, కానీ సర్వీసెస్ వేరు ఉంటాయి. మరి ఈ డెసిగ్నేషన్ ఇప్పుడు అకౌంట్ సర్వీస్ లో జాయిన్ అయిన డెసిగ్నేషన్ ఒక జూనియర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ ఏమంటే ఇస్తారా? ఉంటుందా? అట్లా ఉండదు. ఈ డెసిగ్నేషన్ అనేది మనం ఇంతకుముందు చూసిన కదా సర్వీసెస్,
ఆ సర్వీసెస్ ప్రకారం డెసిగ్నేషన్స్ ఉంటాయి. అకౌంట్స్కి వచ్చేసరికి ఒక రకమైన డెసిగ్నేషన్స్, ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసరికి ఒక రకమైన డెసిగ్నేషన్స్, తర్వాత పిఎన్జికి వచ్చేసరికి ఈ విధంగా ఉంటాయి. సో ఇది డెసిగ్నేషన్ మనకు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్లో చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలుసు. ఇవి మెయిన్ పారామీటర్స్, ఒక ఎంప్లాయీ సైడ్ ఉండాల్సినటువంటి పారామీటర్స్. ఓకే, సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి మనం ఏమనుకున్నాం, ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ ఉండాలి, సెకండ్ ఏముండాలి, డ్యూటీ చేసి ఉండాలి. మరి డ్యూటీ ఎవరు కన్ఫర్మ్ చేయాలి? మనం డ్యూటీ చేసామని ఎవరు చెప్పాలి? మనం ఇమీడియట్ బాస్ చెప్పాలి. అవునా? మీరు సర్వీసు ఇప్పుడు మన పేరోల్ చేసే వాళ్ళకు ఐడియా ఉంటుంది. ఎవ్రీ మంత్ కూడా మనము 20 తారీఖు నాడు ఒకటి చేంజ్ రిటర్న్ అని ఒక వర్డ్ వింటున్నామా? దాంట్లో ఏముంటుంది ఎప్పుడైనా చూసారా? ఏముంటుంది అంటే మనం డ్యూటీకి అటెండ్ అయ్యామా లేదా అనేది అది ఒక విధంగా మనకు ఒక ఇక అథెంటికేషన్. అవునా? చేంజ్ రిటర్న్ లో మన బాస్ యాబ్సెంట్ చేస్తే మనకు ఆ నెల జీతంలో ఆ చేంజ్ రిటర్న్ లో మనం ప్రజెంట్ అంటేనే అక్కడ సాలరీ వస్తుంది. సో అది డ్యూటీ పీరియడ్ ని డిసైడ్ చేయాల్సింది ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక మనము ఎంప్లాయీ ఇక్కడ వర్కింగ్ అనుకుంటే చేంజ్ రిటర్న్. అవునా? చేంజ్ రిటర్న్. ఈ చేంజ్ రిటర్న్ ఏం చేస్తాం? ఏ పీరియడ్ నుంచి ఏ పీరియడ్ డ్యూటీ చేసాము, ఈ మధ్య కొద్దిగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత అనేది కూడా చేంజ్ రిటర్న్ లో రాస్తా ఉన్నారు. అవునా? కొన్ని క్యాడర్స్ కి కొన్ని అలవెన్సెస్ ఉంటాయి. సపోజ్ ఓఎస్ ఆఫీస్ సబార్డినేట్ ఉంటారు, వాళ్ళకు ఈజ్ రెగ్యులర్లీ వేరింగ్ యూనిఫామ్ అనే ఒక బోర్డు రాస్తే యూనిఫామ్ అలవెన్స్ ఇస్తారు. అట్లాంటి స్పెషల్ రిమార్క్స్ కూడా అట్లాంటివి కూడా చేంజ్ రిటర్న్ లో కంట్రోలింగ్ ఆఫీసర్ మెన్షన్ చేసే అధికారం ఉంటుంది, మెన్షన్ కూడా చేస్తాం. ఓకే, ఇట్లా చేంజ్ రిటర్న్ ఎంప్లాయీ ఈ రెండింటితో మనం సాలరీ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇంతవరకు క్లియర్ ఉందా? ఇక్కడ ఏమైనా ఇది మీరు రెగ్యులర్ గా చూస్తున్నారా? ఇది నేను చెప్పేటప్పుడు అవే చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. పేరోల్ అంటే ఏమనుకున్నాం? ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సాలరీస్. వన్ వర్డ్ ఆల్సో, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సాలరీస్ ఇస్ పేరోల్. ఓకే, నౌ సెకండ్ పాయింట్ కోసం ఇక్కడ హౌ టు ప్రిపేర్ సాలరీస్. సాలరీస్ ప్రిపేర్ కావాలంటే మనకు రెండు పారామీటర్స్ ఉండాలనుకున్నాం కదా, ఎంప్లాయీ డ్యూటీ. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు పే స్లిప్ చూసాం కదా, ఆ పే స్లిప్ లో మనం ఒక 2 మెయిన్ గా ఇట్లా వర్టికల్ గా డివైడ్ అయిన 2 పోర్షన్స్ కనబడ్డాయి కదా. ఫస్ట్ లో ఏముంది? ఎర్నింగ్స్ ఉంది, తర్వాత డిడక్షన్స్, తర్వాత నెట్ సాలరీ. అవునా? ఎర్నింగ్స్, డిడక్షన్స్, నెట్ సాలరీ. ఈ ఎర్నింగ్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది మనం 1 by 1 చూసుకుంటూ వస్తాం. మెయిన్ గా మనకు ఉండాల్సిన సాలరీలో ఎర్నింగ్స్, దాంట్లో వచ్చే డిడక్షన్స్, అవి వెళ్ళిపోగా వచ్చినటువంటి అమౌంట్, అది నథింగ్ బట్ టేక్ హోమ్ పే అని కూడా అనొచ్చు, ఇంటికి తీసుకెళ్లే జీతం. కాబట్టి టేక్ హోమ్ పే అని కూడా అనొచ్చు ఆప్షనల్. అవునా? మీరు ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ చేశారు కదా, నీకు నెట్ సాలరీ అని ఉండదు కదా, నీ పేరు ఏముంటుంది? శ్రీకాంత్, శ్రీధర్. అక్కడ ఏమని ఉంటుంది మీ పే స్లిప్ లో? టేక్ హోమ్ సాలరీ. ఓకే, ఇవి తీసేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఎర్నింగ్స్ పార్ట్ చూస్తాం. ఎర్నింగ్స్ ఎట్లా అవుతుంది? సార్ సాలరీ. ఓకే, ఫస్ట్ ఎర్నింగ్స్ లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? పే. ఓకే, బేసిక్ పే. ఈ బేసిక్ పే ఎట్లా డిసైడ్ అవుతుంది? బేసిక్ పే ఎట్లా డిసైడ్ అవుతుంది? బేసిక్ ఓకే, అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఉంటుంది కదా. సో మన ఎలక్ట్రిసిటీలో ఎట్లా ఉంటుందంటే మనకు స్కేల్స్ డిసైడ్ చేస్తాం. ఎవ్రీ 4 years కి పిఆర్సి కమిటీ మన డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అందరూ కూడా
పార్టిసిపేట్ అయ్యి ఒక నెగోషియన్స్ ద్వారా ఒక పర్టికులర్ స్కేల్ ఒక పర్సంటేజ్ కూడా హైక్ తీసుకొచ్చి మనకు ఒక స్కేల్ డిసైడ్ చేసి పెడతాం. వాటిలో క్యాడర్ వైజ్ స్కేల్స్ ఉంటాయి. బహుశా మీకు మన యూనియన్స్ అసోసియేషన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన డైరీలలో ఉండవు, అక్కడ స్కేల్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఆ క్యాడర్ ప్రకారం కొన్ని స్కేల్స్ ఉంటాయి. మనం ఏ క్యాడర్లకు అయితే ఇనిషియల్ వెళ్తామో ఆ క్యాడర్లో మనకు ఒక పే అనేది డిసైడ్ చేస్తాం. అవునా? ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా జూనియర్ అసిస్టెంట్స్ కదా. జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఏముంది స్కేల్ మీద? ఇప్పుడు బేసిక్ పే ఏముంది? కరెక్ట్. ఓకేనా? 29,590 రూపాయలు బేసిక్. ఓకే, బేసిక్ పే. తర్వాత డిఏ. డిఏ అంటే డిఎల్ఎస్. గుడ్. నెక్స్ట్ ఇంకా కన్వెన్స్ అలవెన్స్. తర్వాత నేను కూడా మినిమం ఒక ఎంప్లాయీకి ఉండాల్సినవి ఉంటాయి కూడా. ఓకే, బేసిక్. డిఏ మరి డిఏ ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తారు? ఇన్ఫ్లేషన్. అది కూడా మనకు ఒక ఆర్డర్ వస్తుంది. ఆర్డర్ ఒక పర్సంటేజ్ ఇస్తారు. అది బేసిక్ పే మీద డిఏ పర్సంటేజ్ తీసుకుంటే మనకి డిఏ అమౌంట్. మరి హెచ్ఆర్ఏ ప్లస్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు హన్మకొండ ఉంది, హన్మకొండ హెచ్ఆర్ఏ వేరు ఉంటుంది. ఇప్పుడు బ్రదర్ రాఘవేందర్ కదా, ఇప్పుడు మీరున్నారు కదా, మీరంతా కూడా బ్యాచ్. మీ బ్యాచ్ లో 29,590 రూపాయలు అందరి బేసిక్ పే ఈక్వల్ ఉన్నా డిఏ కూడా ఈక్వల్ ఉంటుంది. కానీ హెచ్ఆర్ఏ కాడికి వచ్చేసరికి మీ ప్లేస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ బట్టి ఆ ఏరియాను బట్టి కొంతమందికి 24 ఉండొచ్చు, ఇంకా కొంతమందికి 14 ఉండొచ్చు, ఇంకా కొంతమందికి 11 ఉండొచ్చు, 13 ఉండొచ్చు, 11 ఉండొచ్చు. అంటే దట్ డిపెండ్. ఇప్పుడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అంటే ఇంతకుముందు 30 అది 24 అయ్యి. అట్లనే మున్సిపాలిటీస్ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్, అదర్ దాన్ మున్సిపాలిటీస్. ఈ హెచ్ఆర్ఏ గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం 3 కేటగిరీస్ గా డివైడ్ అయి ఉంటాయి. 3-4 జిహెచ్ఎంసీ అంటే మనకు లేదు కదా. సో కార్పొరేషన్స్, మున్సిపాలిటీస్, పబ్లిక్ మేజర్ పంచాయత్ అనొచ్చు వాటిని కూడా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదర్ దాన్ అబోవ్. సో ఈ హెచ్ఆర్ఏ అనేది జియోగ్రాఫికల్ వాటి గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసిన రేట్ ప్రకారం హెచ్ఆర్ఏ మనకు. తర్వాత కన్వెన్స్ అలవెన్స్, ఇది క్యాడర్ బేస్ మీద ఉంటుంది. తర్వాత మెడికల్ అలవెన్స్. అవునా? మెడికల్ అలవెన్స్ అందరికి ఎంత ఉంటుంది? 1,350 రూపాయలు. అది అందరికి కూడా ఈక్వల్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఇవేనా? ఇంకేమన్నా వీలు కాకుండా ఇంకేమన్నా విన్నారా మీరు ఎప్పుడన్నా? నేను అబ్బాయి మీరా ఏమంటారు? అంటే ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్. ఎవరికి ఇస్తారు? ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇస్తురా? పేమెంట్ అవుతుంది కానీ శాంక్షన్స్ ఇచ్చినా ఏమన్నా? అయితే ఇది ఒక గవర్నమెంట్ అప్పట్లో పర్టికులర్ డేట్ పెట్టి ఆ డేట్ ప్రకారం ఆ డేట్ లోపల 2 పిల్లలు ఉన్న వారికి ఒక అలవెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అది మరి అది ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్. సో ఈ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఇంక్రిమెంట్. ఇంకా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంక్రిమెంట్. అవునా? ఎంబీఏ చేసిన వాళ్ళకి, ఇంజనీరింగ్ సైడ్ ఎంటెక్ చేసిన వాళ్ళకి ఉంది కదా. తర్వాత ఇంకా నాకు తెలిసిన ఎంపీడీసీలో ఒకరికి స్పోర్ట్స్ అలవెన్స్ కూడా ఉందండి. ఒక్కరికో ఇద్దరికి ఉండదు స్పోర్ట్స్ అలవెన్స్. ఓకే, అట్లాంటివి అవన్నీ కూడా స్పెషల్ అలవెన్సెస్ అంటారు. ఇది జనరల్ గా అందరికీ ఉన్న బేసిక్ పే, స్పెషల్ అలవెన్సెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా వాషింగ్ అలవెన్స్. ఓకే, రైట్. ఇది ఎవరికి ఇస్తాము? వాషింగ్ అనకుండా యాక్చువల్లీ మనం వాడాల్సిన వర్డ్ ఏంటంటే యూనిఫామ్. ఓకే, నౌ ఆన్వర్డ్స్ ప్లీజ్. ఎందుకంటే మనకు ఆ స్కేల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో వచ్చినప్పుడు ఆ టెర్మినాలజీకి మనం అడాప్ట్ కావాలి కదా. సో దీన్ని వాష్ అయిన బోర్డు తీసి యూనిఫామ్ అని పెడుతున్నా. యూనిఫామ్ అలవెన్స్. నెక్స్ట్ అడిషనల్ హెచ్ఆర్. వెరీ గుడ్. ఎవరికి ఇస్తారు ఇది అడిషనల్ హెచ్ఆర్ఏ? ఏజెన్సీ ఏరియాస్. ఒక డివిజన్ లో ఉన్నటువంటి అందరి జూనియర్ అసిస్టెంట్లకు కూడా ఇవ్వకుండా వచ్చారు. ఒక
పర్టికులర్గా ఐ థింక్ చింతూరు, చెర్ల, అవునా, ఇట్లాంటి ఏరియాలలో, కొత్తగూడెంలో కూడా ఉందో మరి అట్లా. ఓకే, ఇంకా BCA అంటే బ్యాడ్ క్లైమేట్ అలవెన్స్. బ్యాడ్ క్లైమేట్ అలవెన్స్ అనేది దాన్ని స్పెషల్ కాంపెన్సేటరీ అలవెన్స్ సంథింగ్ ఇది అంటాం. బ్యాడ్ క్లైమేట్ అనే వర్డ్ మనకు లేదు, అది జన్కో వాళ్ళకు ఉంటుంది. మన పేషెంట్ లో కూడా అదే వస్తుందా? అంటే మనం ఇచ్చేదాన్ని బట్టి వస్తుంది సార్. మేము అడిషనల్ ఇచ్చేటప్పుడు అది స్పెషల్ కాంపెన్సేటరీ అలవెన్స్ అనేది పెట్టినాము. ఫస్ట్ అది పెడితే తీపిచ్చేసి ఆ వర్డ్ అనేది ఇప్పుడు లేదని చెప్పేస్తాం. ఓకే, బట్ పర్పస్ ఇస్ సేమ్. ఇంకా DSI సార్, తెలంగాణ TGI, TSI, whatever it may be. ఓకే, ఇది అప్పుడు తెలంగాణ మూవ్మెంట్ అప్పుడు ఎవరైతే ఆన్ రూల్స్ లో ఉన్నారో వాళ్ళ స్కేల్ ఏది ఉంటే దాని ఇంక్రిమెంట్ ప్రకారం గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది. ఇంకా 24 hours కదా, ఇది కూడా అప్పట్లో గవర్నమెంట్ 24 hours అలవెన్స్ అందరికి ఇచ్చింది. ఇంకా CCA అంటే సిటీ కాంపెన్సేషన్ అలవెన్స్. ఇది ఎవరికి వస్తుంది? డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ సిటీ ఏరియా, అవునా, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఇంకా PHC అలవెన్స్. దాన్ని ఏమంటాం? అది కన్వెన్స్ అలవెన్స్. కన్వెన్స్ అలవెన్స్ అంటాం దాన్ని. బట్ PSC వాళ్ళకి డిఫరెంట్ రేట్ ఉంటుంది. ఓకే, డోంట్ సే ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ అలవెన్స్, అది కన్వెన్స్ అలవెన్సే, బట్ వాళ్ళకి ఒక సెపరేట్ రేట్ ఉంటుంది. మొన్న కూడా ఏదో హైక్ ఇచ్చారు గవర్నమెంట్, అవునా, రైట్, గుడ్. ఇంకా DP వాళ్ళు ఉన్నారా? DPలో పనిచేసే వాళ్ళకు DP అలవెన్స్ ఇస్తారు కదా. సర్కిల్ ఆఫీస్లో జీతాలు చేసే వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటారు. అంటే DP వాళ్ళ పని ఏంటి? ఫీల్డ్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసి ఎక్కడైతే థెఫ్ట్ జరుగుతుందో, ఎక్కడైతే మాల్ ప్రాక్టీస్ జరుగుతుందో వాటి ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి ఒక వింగ్ ఉంటుంది మన ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్. దాంట్లో పనిచేసే వాళ్ళకు సపరేట్ ఒక అలవెన్స్ ఉంటుంది, స్పెషల్ అలవెన్స్. దాన్ని ఏమంటారు? DP అలవెన్స్ అంటారు. అలాగే కొన్ని పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్ పేషీలలో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకు కూడా ఒక అలవెన్స్ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటారు? పేషీ అలవెన్స్ అంటారు, అవునా. ఇంకేమున్నాయి ఇంకా అలవెన్సెస్ ఇట్లాంటివి? కార్పొరేట్ ఆఫీస్లో చేస్తారు, వాళ్ళ కార్పొరేట్ అలవెన్స్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మెయిన్గా ఒక ఎంప్లాయీకి మినిమంగా ఈ 5 కాంపోనెంట్స్ పక్కా ఉంటాయి. ఓకే, ఇంకా కొంతమంది డిప్యుటేషన్ లో ఉంటారు వేరే వేరే దగ్గర, వాళ్ళ కొంత డెప్యుటేషన్ అలవెన్స్ కూడా గతంలో శివకుమార్ సార్ ఉండే. ఓకే, రైట్. ఇవన్నీ కూడా ఇవి ఎట్లా అరైవ్ అవుతారంటే, ఇది ఒక పే ఉంటుంది, బేసిక్ పే. బేసిక్ పే ఇక్కడ DA ఏం చేస్తాం? పే ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ DA. ఓకేనా, ఈ రెండింటిని మనం తీసుకుంటే DA వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ DA క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఎంప్లాయీకి క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు నియరెస్ట్ రూపీకి తీసుకెళ్ళాలి. నియరెస్ట్ రూపీ అంటే సపోజ్ 1053 పైసా వచ్చింది, దీన్ని ఇట్లానే ఇస్తామా? ఏం చేయాలి? దీన్ని 1000, ఒకవేళ ఇది 43 వస్తే 1000 అంటే నియరెస్ట్ రూపీ. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ DA. ఈ DAనే ఎక్స్ట్రాస్ కూడా ఇస్తాం మనం. దానిని ఏమంటామంటే డియర్నెస్ రిలీఫ్ అంటాం. ఇక్కడ అలవెన్స్ అన్నాం కదా, అక్కడ ఏమంటాం? రిలీఫ్. అయితే DR కేసులో ఏం చేయాలంటే, DR అంటే నథింగ్ బట్ పెన్షన్ కేసులో హైయెస్ట్ రూపీకి రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ 43 వచ్చింది, ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి? 1000 చేయొద్దు, 1001 చేయాలి. హైయెస్ట్ ఇక్కడి నుంచి హైయెస్ట్ ఏంటి? 1001 కదా. సపోజ్ ఇది 3 పైసలే వచ్చింది, ఓన్లీ 3 పైసా వచ్చింది, ఇక్కడ 03, అయినా నెక్స్ట్ చేస్తా. అది దయచేసి ఒకటి, ఎందుకంటే పాపం కొంత దగ్గర రౌండింగ్ చేయట్లేదు, చేయాలి. దాంట్లో మనకి ఇచ్చిన ఆర్డర్లనే మనకి ఏదైతే DA కమ్యూనికేట్ చేస్తుందో డిపార్ట్మెంట్, మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చే ఆర్డర్లో చాలా క్లియర్గా రాస్తారు. ఎందుకంటే అక్కడ రిటైర్డ్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు మనకి ఎలా అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయండి డిపార్ట్మెంట్. ఇప్పుడు మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం కదా, అప్పుడు వాళ్ళు రాసేవాళ్ళట. ఇప్పుడు పిఆర్లో మనం మిషన్లో కొడుతున్నాం కదా,
అప్పుడు వాళ్ళు రాసేవాళ్ళు మన ఇంట్లో కూడా కొన్ని పాత రాసినవి ఉంటాయి, మనం కరెంట్ బిల్లు కడతాం ఒక 10-15 సంవత్సరాలు. వాళ్ళ దగ్గర ఎప్పుడు జేబు నిండా పెన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇంక అంటే ఇక్కడ ఆర్టీసీ కండక్టర్లకు ఇప్పుడు కూడా పాపం మన వాళ్ళు రాస్తూనే ఉంటుంది. అట్లా కష్టపడ్డారు వాళ్ళందరూ. కాబట్టి మన డిపార్ట్మెంట్ తరఫున వాళ్ళకి రావాల్సిన ప్రతి రూపాయి మనము ధర్మంగా చెల్లించాలి. అవునా? కానీ అకౌంట్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఎట్లా తయారైపోయినామంటే మనం అందరూ ఉందనో అసలు అది ఉందా లేదా. మాకు ఆదిలాబాద్ లో ఒక జియో గారు ఆటోమేట్ చేసిండు మాత్రం ఇంత బ్యాడ్ అంటే పాపం ఐడియా లేక ఆయన. నేను చెప్పిన మనకు డిఆర్ ఏదైతే డిఏ గురించి ఎవ్రీ 6 నెలలకు ఇస్తారు కదా, మీకు ఇప్పుడు ఈ డిఆర్ ఎప్పుడు వస్తుంది, డిఏ ఎప్పుడెప్పుడు రివైజ్ చేస్తారు, ఇది రివైజ్ చేస్తారు. ఒకటి వచ్చేసి జనవరి, ఇంకోటి వచ్చేసి జూలై. ఈ తర్వాత ఈ ఆర్డర్స్ ఇచ్చే క్రమంలో దాన్ని క్లియర్ గా రాస్తారండి. అది జరిపోద్ది కదా మనకు. మనం ఎందుకు మన వాళ్ళు ఏమంటారంటే సార్ జనరల్ రూల్ ఏంటి, నియరెస్ట్ రూపీ కదా చేయాల్సింది, యూనివర్సల్ రూల్ అది. మరి మీరేంటి కొత్తగా రేపు పొద్దుగా ఎక్సెస్ పేమెంట్ ఒకరికి ₹1 అంటే కంపెనీ లెవెల్లో ఎన్నో వేలు అవుతాయి కదా, ఒక్కోసారి 1,00,000 కూడా దాటుతాయి కదా అనేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. బట్ అక్కడ పేపర్ ఏదో మనం పేపర్ ప్రకారమే యాక్ట్ కావాలి. ఓకే, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైనా కూడా ఈ డిఆర్ విషయంలో ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ చెప్తాం. ఓకేనా? తర్వాత హెచ్ఆర్ఏ మీరు చెప్పారు, కన్వెన్స్ అలవెన్స్, మెడికల్ అలవెన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద పే కాంపోనెంట్స్. ఓకే, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా పే కాంపోనెంట్స్? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? ఇవి లేవంటే డిడక్షన్ సైడ్ వెళ్ళిపో. ఇంకేమైనా మిస్ అయింది అనిపిస్తుందా? ఇంకేదైనా అలవెన్స్? ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిడక్షన్స్ మూవ్ అయిదామా? మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు డిడక్షన్స్. ఓకే, డిడక్షన్స్ ఆర్ 2 types. One is statutory, second one is non-statutory. అంటే చట్టబద్ధమైన ఖచ్చితంగా చేయాల్సింది, కొన్ని మన ఇష్టం. డిడక్షన్ పెట్టుకుంటాము. ఓకే, స్టాట్యుటరీలో అది మన ట్యాక్సెస్. ఫస్ట్ పీటీ, ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్. అవునా? దీనికి ఒక సీలింగ్ ఉంటుంది. ఎవరిదైతే గ్రాస్ 20,000 దాటుతుందో వాళ్ళకి పీటీ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐటీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఇది పెద్ద సబ్జెక్ట్, తర్వాత మాట్లాడదాం. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అదొక సీలింగ్. ఆ సీలింగ్ దాంట్లో మళ్ళీ దాంట్లో సీనియర్స్, డిఎన్స్, మేలు, ఫీమేల్. ఇప్పుడు 2 రెజ్యూమ్స్ వచ్చినాయి, ఓల్డ్, న్యూ. అవునా? సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఇంకేముంటాయి స్టాట్యుటరీగా? ఈపీఎఫ్, రైట్? ఇంతకుముందు జీపీఎఫ్ ఉండేది, మీకు ఐడియా ఉందా? జీపీఎఫ్ ఎవరికంటే ద ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ అపాయింటెడ్ బిఫోర్ 1 to ఓకే, ఈ డేట్ తర్వాత అయిన వాళ్ళందరూ కూడా అంటే మనం అందరం కూడా. ఓకేనా? స్టాట్యుటరీ. నాన్ స్టాట్యుటరీకి వచ్చేసరికి ఇంకా కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ కూడా మనకు కొన్ని మన సేఫ్టీ కోసం, మన వెల్ఫేర్ కోసం, రిటైర్డ్ అయ్యేటప్పుడు లేదంటే మనకు జాబ్లో ఏదైనా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఏమైనా జరిగినప్పుడు మన ఫ్యామిలీకి కొంచెం సోషల్ సెక్యూరిటీగా కొన్ని డిడక్షన్ పెట్టడం జరిగింది. అవేంటివి? జిఐఎస్, ఈడబ్ల్యూఎఫ్, తర్వాత ఎస్ఎఫ్. ఇవన్నీ కూడా మన డిపార్ట్మెంట్ పెట్టినటువంటి సోషల్ సెక్యూరిటీ డిడక్షన్స్. ఎస్ఎఫ్ఎంఎస్ అంటే మన క్రెడిట్ కార్డ్స్, ఈడబ్ల్యూఎఫ్, జిఐఎస్. ఇంతకుముందు జిఎస్ఐ, ఎల్ఐఎస్ అని ఉండే పాత వాళ్ళకి, సంథింగ్ లేదులేండి, జిఐఎస్. ఓకే, తర్వాత వాలంటరీ డిడక్షన్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఏంటివి? ఎల్ఐసి, తర్వాత లోన్స్, ఇట్లాంటివి. ఇంకేమన్నా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ లో కూడా మనం ఇస్తా ఉంటాయి కదా మన.
మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన సారు ఒకటి ఎన్పిడిసిఎల్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మన అందరి మన లీడర్స్ అందరితో మాట్లాడి ఒక ట్రస్ట్ ను ఫామ్ చేసి దానికి అందరూ కూడా మనం కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమైనా సార్ చెప్తున్నారో మనం ఇస్తున్నాం. అవన్నీ కూడా మనము ఒక కార్పొరేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా, కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా మన పేదవారికి చాలా కార్యక్రమాలు కూడా ఎన్పిడిసిఎల్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. వాటిని కూడా కాంట్రిబ్యూషన్, వాటిని కూడా వాలంటీర్ కాంట్రిబ్యూషన్స్. మెడికల్ ఓకేనా, సెల్ఫ్ ఫండ్ మెడికల్ స్కీమ్, క్రెడిట్ కార్డు, కంపెనీ ఫండ్ ఉంటుంది, కంపెనీ ఫండ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మనం హాస్పిటలైజ్ అయినప్పుడు ఆ క్రెడిట్ కార్డు, ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్రెడిట్ కార్డు అయింది కదా, మనం ఇక్కడ ఆఫీస్లో చుట్టూ తిరగకుండా ఆఫీస్ వాళ్ళే, హాస్పిటల్ వాళ్ళే క్రెడిట్ కార్డు అప్లోడ్ చేస్తారు, రెడీ ఆఫీస్కి వస్తుంది, ఆఫీస్ నుంచి శాంక్షన్ వస్తుంది. మొత్తానికి మనం అడ్మిట్ అయిన తర్వాత ఎంత బిల్ అయినా కూడా ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కడుతుంది. కట్టిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది, దాంట్లో అడ్మిసిబుల్, నాన్ అడ్మిసిబుల్ అని టూ ఉంటాయి. సో అడ్మిసిబుల్ అన్నిటి కూడా యాజ్ పర్ టారిఫ్ డిపార్ట్మెంట్ నామ్స్ దాని నాన్ అడ్మిసిబుల్ ఏమైతున్నాయో అవి మన శాలరీలో నుంచి రికవర్ చేస్తాయి. ఫస్ట్ అయితే మళ్ళీ అక్కడ నుంచి సేఫ్గా బయటకు తీసుకొస్తుంది. ఎస్ఎఫ్ఎంఎస్ కంపల్సరీ. ఓకేనా, నేను ఇప్పుడు ఎస్ఎఫ్ఎంఎస్ పెట్టుకోను అంటే నడవదు, ఈడబ్ల్యూఎం పెట్టుకోనంటే నడవదు, జిఐఎస్ పెట్టుకోనంటే అంటే సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్, ఎల్ఐసి నీ ఇష్టం పెట్టడం, లోన్స్, బ్యాంక్ లోన్స్. సో వీటితో పాటు డిపార్ట్మెంట్ లోన్స్ కూడా ఉంటాయి. డిపార్ట్మెంట్ కూడా లోన్స్ ఇస్తారు, కార్ లోను, హౌసింగ్ లోను, కంప్యూటర్ లోను, ఇంకా మోటార్ సైకిల్ లోను, అట్లా కొన్ని లోన్స్ ఉన్నాయి. ఆ లోన్స్ కూడా డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటుంది. డిపార్ట్మెంట్ మనకి అమౌంట్ ఇస్తుంది చెక్ ద్వారా, మనం పర్చేజ్ చేసి దాన్ని డిపార్ట్మెంట్ కి హైపోతికేషన్ చేయాలి. ఆ ప్రాపర్టీని సపోజ్ కార్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, హైపోతికేటెడ్ విత్ టీజీ ఎన్పిడిసిఎల్ అని చేసి మనకు ఆ పేపర్స్ ని మనకు డిపార్ట్మెంట్ మనం సబ్మిట్ చేయాలి. ఓకేనా, మన లోన్ అంతా క్లియర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఒక రిప్రజెంటేషన్ పెట్టి దానికి హైపోతికేషన్ లో ఉన్నటువంటి క్లియర్ చేసుకున్నాకనే ఆ బండిని మనం ఏమైనా చేయగలుగుతాం. అప్పటి వరకు కో పార్ట్నర్షిప్, కో ఓనర్షిప్ అనమాట. ఎన్పిడిసిఎల్ మనం ఇద్దరం ఓనర్లు ఉంటాం. ఓకే, మీ పర్సనల్ యూస్ కి, ఆఫీస్ యూస్ కూడా, ఆఫీస్ యూస్ కి మీరు పర్టికులర్ గా ఆ సీట్ లో ఉన్న ఆఫీసర్ అయితేనే మీకు ఉంటుంది. మీరు ఆ సీట్ నుంచి వేరే సీట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ వెహికల్ అటు పట్టుకోపోరు కదా కదా. సో ఇది పర్సనల్, రైట్. ఇంతకుముందు మనం ఎడ్యుకేషన్ లోన్, ఫెస్టివల్ అడ్వాన్స్, ఓకే, అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. రైట్, ఇంకేమున్నాయి మీకు తెలిసిన డిడక్షన్స్? సార్ రైట్ సార్, దాన్ని మనం ఏం చేసినామంటే సార్, దాన్ని ఎస్ఎఫ్ఎస్ అని పెట్టినట్టున్నాం, సెల్ఫ్ ఫండ్ స్కీమ్ 150 రూపీస్ ఎవ్రీ నవంబర్ చేయాలి. మన సార్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాడు, జాన్సన్ సార్ ఈ సంవత్సరం రికవర్ కావాలి చెప్పండి. ఓకే, ఇట్లా డిడక్షన్స్ ఉంటాయి. సో వీటన్ని తర్వాత మనకు నెట్ అమౌంట్ వస్తుంది. ఆ నెట్ అమౌంట్ మనం బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేసుకుంటాం. ఈ శాలరీస్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో అవుతున్నాయి. ఆన్లైన్ మీన్స్ మీరంతా అప్డేషన్ అంతా డిజిటల్. ఓకే, సో ఇది ఏమా ఈపీఎఫ్ యాక్చువల్లీ 12% ఆన్ బేసిక్ పే అండ్ డిఏ. ఓకే, బట్ ఈ మధ్య సీలింగ్ కూడా పెట్టింది వాళ్ళు, జనరల్ గా పే ప్లస్ డిఏ. ఓకే, ఇది 12% సీలింగ్. ఇక్కడ యాజ్ ఏ ఎంప్లాయీగా మనం ఒక 1000 రూపాయలు ఇస్తే ఎంప్లాయర్ కూడా ఇంతకుముందు అట్లా ఇచ్చేవాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే అవి కూడా డిఫరెంట్ స్టేజ్ మారుకుంటూ వచ్చి ఇప్పుడు ఒక 15,000 మీదనే ఎంప్లాయర్ షేర్ రికవరీ అవుతా ఉంది. సో మన కాంట్రిబ్యూషన్ పెట్టుకోవచ్చు, మీరు వాలంటీర్గా కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఎక్కువ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఈపీఎఫ్. ఎందుకు ఉంటుందంటే అక్కడ ఆయన పే మీ పే ఈక్వల్ ఏ యూనిట్ నిర్మల్ అంటే మీరు ఏమైనా ఎక్స్ట్రా పెట్టారా, ఏమైనా వాలంటీర్ గా పెట్టుకున్నారా? మీ ఐడి నెంబర్ లేదు, మీరు తెలుసుకుంటారు. అయితే ఇక్కడ
సీలింగ్ అనేది ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ మీద కాదు. జనరల్ గా రూల్ ఏంటంటే ఎంప్లాయీ ఎంత ఇస్తే ఎంప్లాయర్ అని తీయాలి. నీ జీతంలోకి వెళ్ళి ఒక 1000 రూపాయలు కట్ అయినాయి, డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఏం చేస్తుంది 1000 రూపాయలు నీకు అకౌంట్ కి జమ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ ఏమైపోయింది, ఇప్పుడు 1000 అంటే ఓకే, ఇప్పుడు 1 lakh ఉంది, అవునా, అసలు లేదా 2 lakhs ఉంది. అప్పుడు ఏమైతుంది, ఎక్కువ అమౌంట్ వస్తుంది. ఆ 12% ఆర్ 15,000 విచ్ ఎవర్ ఈస్ లెస్. అట్లా సీలింగ్ పెట్టేసరికి ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ రిలీఫ్ అయింది. సరే చూద్దాం. 1800 రైట్. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే అది ఒక పర్టికులర్ గా ఏం చేస్తారంటే ఈ 15,000 దీని మీద 12% కొట్టండి. 1800. రీసెంట్ పాస్ట్ అసలు యాక్చువల్ ఏంటంటే ఇది అందరికీ చేస్తామని చెప్పారు. చెప్తే మళ్ళీ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి యూనియన్ ప్రతినిధులందరూ కూడా కూర్చొని మేనేజ్మెంట్ తోటి మాట్లాడి అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ అందరికి ఎగ్జెంప్షన్ ఇప్పించారు. నాకు ఇచ్చినంత ఎంప్లాయీస్ కి ఏం చేశారు, ఏం చేశారంటే ఎంప్లాయీస్ ఒక డేట్ పెట్టేసి ఈపీఎఫ్ వాళ్ళు చేస్తే ఒక పర్టికులర్ డేట్ తీసుకొని దానికి 15,000 మీదనే మేము 12% పేమెంట్ చేస్తాం అన్నప్పుడు అందరూ కూడా మన డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి ఆల్ యూనియన్స్ ప్రతినిధులందరూ వెళ్ళి దీనివల్ల ఏమైతుందంటే 18,000 వెళ్తుంది, ఇంకొక 18,000 మాత్రమే సీలింగ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ అందరికి ఎగ్జెంప్షన్ ఇచ్చిండ్రు. బట్ కమింగ్ లో వాళ్ళకి మాత్రం అది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నారు. అది ఈపీఎఫ్ రూల్ కాబట్టి బహుశా మీకు అందరికి అది ఇంప్లిమెంట్ అయ్యి ఉంటుంది. సో అందులో ఎవరైనా కంపాసినేట్ లో వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే, ఆ డేట్ కంటే ముందు వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు మినహాయం ఉంటే ఉండవచ్చు. కానీ ఇప్పుడున్న కొన్ని చోట్ల అయితే అట్లా కూడా జరగట్లేదు సార్. ఆ బేసిక్ పే ప్లస్ డిఏ ఉంది కదా, దాన్ని లిమిటెడ్ టు 15,000 చేసి 12% కట్ చేయాలి. ఐదర్ ఎంప్లాయ్ ఆర్ ఎంప్లాయర్. బట్ ఎంప్లాయ్ దగ్గర నుంచి కూడా ఓవరాల్ బేసిక్ పే ప్లస్ డిఏ మీద టోటల్ కట్ చేస్తున్నారు 12%. లిమిట్ చేయట్లేదు. కానీ సర్కులర్ జగిత్యాలలో 15,000 సీలింగ్ లిమిట్ మీద కట్ చేయడం అంటే నాకు ఇష్టం వరకు ఈడబ్ల్యూఎఫ్ వాలంటీర్ కూడా మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎంప్లాయర్ అయితే ఎంప్లాయర్ అయితే 1800 ఇస్తారు సార్. కానీ ఎంప్లాయ్ దగ్గర నుంచి కూడా అలాగే కట్ చేస్తారు. అంటే మరి మిగతా వాళ్ళ చోట కూడా అక్కడ కట్ చేసుకోవాలా వద్దా అనేది క్లారిటీ. ఓకే, నేను జగిత్యాల డివిజన్ ఊరక్కడ జియో డివిజన్ మళ్ళీ కొన్ని చోట్ల కూడా ఉంది సార్. బట్ ఒక యూనిఫామ్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ డేట్ ఉంది, ఆ డేట్ తర్వాత మాత్రం అందరికి కూడా ఉంది సార్. ఇదే రూల్ 18 వస్తున్నట్టు తెలుసు. జూన్ రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకేమున్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం సాలరీ కాంపోనెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడాం కదా. నేను అనుకుంటాను ఇప్పటి వరకు హౌ టు ప్రిపేర్ పేరోల్ అనేది క్లారిటీ వచ్చిందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ పాయింట్? నెక్స్ట్ వచ్చేసి హౌ టు అప్డేట్ ఇన్ SAP. మాన్యువల్ గా సాలరీ చేయగలుగుతాం కదా. ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీ మన దగ్గరకు వచ్చాడు, ఆయనకు జీతం ఇవ్వాలి, మనం PRS జూనియర్ అసిస్టెంట్ గా పనిచేస్తున్నాం, చేసుకోగలుగుతాం. ఏమో సార్ స్కేల్ చూసుకుంటాం, అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇస్తాం, పే ఇస్తాం. పే మీద డిఏ రేట్ ఎంత ఉంది ప్రజెంట్ 14.07 పెట్టాం, డిఏ వస్తుంది. HRA మిగతా ఎంప్లాయీస్కి HRA రేట్ ఏదైతే ఆ HRA రేట్ ఇస్తాం. తర్వాత మెడికల్ 1350 అందరికి మెడికల్ ఇస్తాం, కన్వీనియన్స్ ఛార్జెస్ ఇస్తాం. ఇది రెగ్యులర్ గా రొటీన్ గా ఒక ఎంప్లాయీకి ఉండేటటువంటి పే. దాని మీద డిడక్షన్స్, స్టాట్యుటరీ డిడక్షన్స్ 20,000 దాటింది PD ఇస్తాం. ఓకే, ఒకవేళ ఆయన ఐటీ స్లాబ్లో పోతే ID ఇస్తాం, GIS తీసుకుంటాం, EWF అవునా, తర్వాత SFMS తీసుకుంటాం. ఇంకేమైనా LIC పాలసీలు ఉంటే ఆయన ఇస్తే LIC పాలసీలు తీస్తాం. ఆయన బ్యాంక్ లోన్ ఏమైనా తీసుకుంటే బ్యాంక్ లోన్ కూడా డిడక్ట్ చేస్తాం, మిగిలింది ఆయన అకౌంట్ లో జమ చేస్తాం. ఇది పేరోల్. ఒక 2 నిమిషాలు చెప్పేసాం పేరోల్. తర్వాత దీన్ని SAP ఎట్లా చేయాలి? ఇప్పుడు ఏంటంటే మొత్తం సిస్టమ్ అంతా SAP మీదనే నడుస్తాం, మీకు అందరికి ఐడియా ఉండొచ్చు అవునా. SAP నథింగ్ బట్ ఇది ఒక ప్యాకేజ్. ఇది ERP అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్. ఈ ERP లో ఏముంటుందంటే మిగతా వాటికి ERPకి ఉన్నటువంటి దీని వాట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ERP అంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఫైనాన్స్ FICO మీరు కలెక్షన్ చేస్తారు, BCRs PR రాస్తారు,
పిఆర్లోకి వెళ్ళి బీసీఆర్సీ రాస్తారు, బీసీఆర్సీ నుంచి ఎడిపోతుంది పీసీబీ పోతుంది, పీసీబీ వెళ్ళి ఎడిపోతుంది క్యాష్ బుక్. ఆ క్యాష్ బుక్ వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటుంది. క్యాష్ బుక్ కొడుతుంది చూసాను ఇయ్యారో ఏ వెళ్ళిపోతే ఏవో షాప్ బుక్ కొడుతుంది వచ్చిన క్యాష్ బుక్ సార్. ఈ క్యాష్ బుక్ ఏం చేస్తాం మనం? క్యాష్ బుక్ ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తాం, అమౌంట్ బ్యాంక్ వేస్తాం, మంత్లీ వన్స్ ఏం చేస్తాం రికన్స్ట్రక్షన్. ఇది ఎఫ్ఐ. ఓకే, ఈ ఎఫ్ఐసిఓ. అట్లనే ఇప్పుడు మనం సాలరీస్ అని మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇప్పటి వరకు, అదొక మోడల్. హెచ్సిఎం, పేరోల్, ఓకే, హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు దీన్ని బ్రాడ్గా. ఓకే, తర్వాత ఇప్పుడు మనము ఫీల్డ్లో వర్క్ అయితే ఉంటాయి, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కానీ అవార్డు, అవి కూడా అదొకటి. పిఎం, ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్. ఇవన్నీ కూడా ఈ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇంతకు ముందు బ్యాలెన్స్ షీట్ కావాలనుకో, ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ కావాలంటే మనం వెళ్ళి ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ ఉన్నారు ఇక్కడ, సిఎండి గారు. సిఎండి గారికి ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ కావాలి, మన క్యాష్ ఫ్లో కావాలి. ఎన్పిడిసిఎల్ లో క్యాష్ ఫ్లో ఎట్లా ఉంది సార్ చూడాలి. ఏం చేయాలి? ఏం చేస్తారు జనరల్ గా సార్? ఇమీడియట్ గా డైరెక్టర్ ఫైనాన్స్ గారు చెప్తారు, సారు రిపోర్ట్స్ పట్టుకొని పోతారు. కానీ సార్ ఒకవేళ అనుకుంటే ఇక్కడనే సిస్టమ్ ఓపెన్ చేస్తారు, సార్ లాగిన్ ఓపెన్ చేస్తారు, ఎస్ఏపి లాగిన్ ఓపెన్ చేసి డైరెక్ట్ క్యాష్ ఫ్లో సార్ కెన్ గివ్. ఒకే లాగిన్. ఒకవేళ మన స్టోర్స్ ఉన్నది, ఇంకా ఎన్ని డిటిఆర్స్ ఉన్నాయి, సపోజ్ ఇది ఒకటి పెడితే ఇక్కడ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ లో మన దగ్గర మెటీరియల్ అంటే ఏమొస్తాయండి? డిటిఆర్సే కదా. ఏ స్టోర్ లో ఎన్ని డిటిఆర్స్ ఉన్నాయి? ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నాకు ఇప్పుడు కావాలి సార్ అనుకున్నారనుకో, సార్ కెన్ వ్యూ లాగిన్ ద్వారా చూసుకోవచ్చు. ఎంప్లాయీ కాస్ట్ ఎంత? ఎన్పిడిసిఎల్ లో ఇప్పుడు మనం ఇస్తా ఉంటాం కదా, ఓఎటల్, ప్రివెన్షన్. ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా సాలరీస్ ఇవ్వాలి. ఆర్టిజన్స్ ఎంత సాలరీస్? సార్ కెన్ వ్యూ. అంటే ఎస్ఐపిలో అన్ని మోడల్స్ ని ఒక సింగిల్ విండోలే చూసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఈఆర్పి. అందుకే దాన్ని ఏమంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్. ఇంత ఒకే దగ్గర క్రోడీకరించబడుతుంది, సెంట్రలైజ్. ఓకే, మనం ఈ ఎస్ఏపిలో ఉన్నాం కదా, ఈ ఎస్ఏపిలో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్. ఓకే, ఇది క్యాష్ బుక్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి, ఈ వర్క్ ఆర్డర్స్. మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు ఏంటి? ఇక్కడ పేరోల్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ ఒక పేరోల్ కావాలంటే ఏమేమనుకున్నాం? ఎంప్లాయీ కావాలి, తర్వాత ఏమాలి? ఆయన వర్క్ చేసి ఉండాలి. ఈ రెండు పారామీటర్స్ అనుకున్నాం కదా. ఈ ఎంప్లాయీని ఎస్ఏపిలో ఎలా అసైన్ చేయాలి, ఒక ఐడి నంబర్ని ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి, ఎంప్లాయీకి శాలరీ ఎట్లా అప్డేట్ చేయాలి, ఎట్లా ఉంటుంది అనేది సార్ మీకు క్లియర్గా చెప్తారు. సార్ ఉన్నారు కదా, సార్ పర్సనల్ ఆఫీసర్ రవికుమార్ సార్. రవికుమార్ సార్ బౌట్ ఈ బ్రేక్ చెప్పక మా టైం తెలియదు. 3:30 ఒక 5 minutes లేట్ వదిలొచ్చా? ఏం కాదు కదా, ఎందుకంటే సార్ కొద్దిగా టైం పడుతుంది. రైట్. సో ఈ ఎస్సీఎం లో మనం పేరోల్ అంటే పేరోల్ కి హెచ్ఆర్ కి ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. అంటే నథింగ్ బట్ మనం మన డిపార్ట్మెంట్ చెప్పాలంటే ఏడిఎం, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి పేరోల్. ఈ రెండు సెక్షన్ల వరకు హెచ్సిఎం. మనం ఒకసారి సర్కిల్లో చూసుకుంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెక్షన్ వేరుంటుంది కదా, పేరోల్ సెక్షన్ వేరుంటుంది. మన పేరోల్ సెక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎస్ఓ గారి కంట్రోల్లో ఉంటుంది. అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? డిఈ గారి కంట్రోల్లో ఉంటుంది, సర్కిల్ ఆఫీస్లో అయితే. అదే మీరు డివిజన్కి వెళ్ళిన అనుకోండి, ఏడిఎం జిఓ గారు వేరు, పేరోల్ జిఓ గారు వేరు. మరి ఏడిఎం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు డౌట్ వచ్చిందా మీకు? డివిజన్ సర్వీస్ మ్యాటర్స్ సాలరీస్ కి ఒకే ప్యాకేజ్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. హెచ్సిఎం దీంట్లో నేను ప్రజెంట్ ఎన్పిడిసిఎల్ సాలరీ చూస్తున్నాను, పేరోల్ చూస్తున్నాను. సార్ వచ్చేసి హెచ్సిఎం చూస్తాను, ఐ మీన్ హెచ్ఆర్ సైడ్. సార్ ఫ్రమ్ ఇంతకుముందు కొన్ని సర్వీసెస్ అనుకున్నాం కదా, సార్ ఏ సర్వీస్కి వస్తారు? నేనే సర్వీస్కి వస్తాను. మనకు ఒక ఏ గారు ఉన్నారు అనుకోండి, ఇట్లా మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్, నెక్స్ట్ ఈ సార్ క్యాడర్ ఏంటి, నెక్స్ట్ క్యాడర్ ఏంటి, సార్ కంటే ముందున్న క్యాడర్ ఏంటి, ఇట్లా ఆలోచించుకున్నప్పుడు మనకు డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి హెచ్ఆర్ లో ఒక మంచి అవగాహన ఏర్పడుతుంది. ఓకేనా? సరే రండి.
అట్లా అంటారా? సరే సరే, ఓకే ఓకే రైట్. అంత లోపల మేము ఇంకొక టాపిక్ కవర్ చేస్తాం. ఓకే రైట్. సో నెక్స్ట్ మనం సాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఒకటి సిసిఐ అనే వర్డ్ వచ్చిందా? అంటే ఏంటి? సిటీ కాంపెన్సేటరీ. ఓకే, మనం ఈ స్కేల్స్ అని ఎట్లా డిసైడ్ అవుతాయి? స్కేల్స్ అని పిఆర్సి అంటే ఏంటి? పిఆర్సి అంటే పే రివిజన్ కౌన్సిల్ అంటున్నారు. కమిషనా? ఓకే గుడ్. ఇంకా కొంతమంది అంత కమిషనేనా? అవునా? కమిషనేనా? మీరు అందరి దగ్గర ఎన్విటీస్ అండ్ డైరీస్ ఉంటాయి కదా, మీరు చదవండి. కమిషన్ ఉందా, కమిటీ ఉందా? ఓకేనా? రైట్. తర్వాత ఈ స్కేల్స్ అన్ని కూడా రివైజ్ చేస్తారు కదా, ఎవ్రీ 4 years ప్రజెంట్ రివైజ్ అవుతున్నాయి చూడండి. ఈ స్కేల్స్ లో మనం ఏం చేస్తాము? ఒక ఎంప్లాయీకి ఇప్పుడు ఎంత మీ సాలరీ ఎంత? 29. ఇంతేనా? రైట్. ఇప్పుడు రాఘవేంద్ర ఉన్నారు. రాఘవేంద్ర గారు ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు మీరు? 22nd January 2025. దీన్ని ఏమంటాం? డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్. ఓకే, ఈ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఏదైతుందో, ఈ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ నుంచి 1 year సర్వీస్ రెండర్ చేసినాక తనకి ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వాలి. అవునా కదా? ఇంక్రిమెంట్ ఎలా అవుతా? దాన్ని ఏమంటావా ఇంక్రిమెంట్ ని? ఎంత ఇస్తాం ఇంక్రిమెంట్? ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్కేల్ ప్రకారం 635 రూపాయలు ఈ ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తాం తనకి. ఇప్పుడు ఏమైతుంది ఇది? ఇంతేనా? ఓకేనా? ఇది న్యూ పే. ఏమంటాం? రివైజ్డ్ పే అంటారు. ఏమంటాం దీన్ని? రివైజ్డ్ పే. దీన్ని ఏమంటాము? ఇది కూడా బేసిక్ పే. ఇది ఏమంటాం? ఎగ్జిస్టింగ్ పే. ఏమంటాం? ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ పే, ఇది రివైజ్డ్ పే. ఇదేంటి? ఇంక్రిమెంట్ రేట్ లేదా ఇంక్రిమెంట్ అమౌంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఏం చేసినాం? డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ అనుకున్నాం కదా, 22 January 2025. సో ఇప్పుడు ఇచ్చేసాము. ఇచ్చిన తర్వాత ఈ ఇంక్రిమెంట్ ఎలా రిలీజ్ చేస్తున్నాము? ఇప్పుడు ఇస్తున్నాం కదా, ఈ ఇంక్రిమెంట్ ఎలా రిలీజ్ చేస్తాము? జాయిన్ కాగలేదా? 1 year కంప్లీట్ అన్న డేట్ కావాలి. 22nd January 2026 ఏజీ వస్తుంది. అవునా? ఈ రేపు ఈ డేట్ కు ఏజీ రిలీజ్ చేస్తుంది కదా. చేసినాక నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ ఇంక్రిమెంట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? 11/27. అంటే మీ పే ఫిక్సేషన్ ప్యాటర్న్ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. పే ఫిక్సేషన్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా చెప్తామంటే ఎగ్జిస్టింగ్ పే. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము? ఇప్పుడు డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఆర్ డేట్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంట్. ఒకవేళ న్యూ జాయినింగ్ కాబట్టి జాయినింగ్ ఉంటుంది. అదే నేనున్నాను అనుకోండి, ఇప్పుడు నాకేముంటుంది? ఆల్రెడీ ఎప్పుడు తీసుకున్నాను నేను ఇంక్రిమెంట్ అంటే June 2024 కు తీసుకున్నాను. ఇది నా ఇంక్రిమెంట్ డేట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలి? జూన్లో 2025 కి తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ డేట్ అనేది మళ్ళీ మనం ఇప్పిస్తాం 1/1/2027. అంటే మీ ఇక్కడ తీసుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 1 ఎగ్జిస్టింగ్ పే. ఓకేనా? ఎగ్జిస్టింగ్ పే అంటే ఎంత అనుకున్నాం? 29,500 ఇది. ఓకే, తర్వాత డేట్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంట్. డేట్. ఓకే, డేట్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంట్. నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అమౌంట్. ఓకే, ఇంక్రిమెంట్ అమౌంట్. తర్వాత రివైజ్డ్ పే. తర్వాత నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంట్. ఒక పే ఫిక్సేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ 5 పారామీటర్స్ చాలా క్లియర్ గా రాయాలి.
అప్పుడైతే మీరు సంతకం పెట్టాలి. అంటే చేసేది మీరే కాబట్టి క్లియర్ కదా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంట్. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, ఎగ్జిస్టింగ్ పే ఎంత, డేట్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంట్ ఎంత, ఏ డేట్కి తనకి ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి డేట్ కూడా రాయాలి. తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అమౌంట్ ఎంత, ఓకే. తర్వాత రివైజ్డ్ పే ఎంత, అంటే ఈ రివైజ్డ్ పే ఏమేమి ఇస్తాం ఇక్కడ, ఎగ్జిస్టింగ్ పే ప్లస్ ఇంక్రిమెంట్ అమౌంట్, ఈ రెండు కలిపితేనే మనకు రివైజ్డ్ పే. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకు మీకు అందరూ తెలుసు డిఎన్ఎస్ అలవెన్స్ అనేది కూడా ఇప్పుడు రివైజ్డ్ పే మీద పేమెంట్ అంటే ప్రజెంట్ పే మీద పేమెంట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది ఎప్పుడు ఇది రెగ్యులర్ గా చేసేది. ఒక ఇంక్రిమెంట్ ఏజీ యాన్యువల్ గ్రేడ్ ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు చేసే పే ఫిక్సేషన్ ఇది. ఒక్కొక్కసారి మన ప్రమోషన్ వచ్చినాక పే ఫిక్సేషన్ చేస్తాం. ఇది రెగ్యులర్ గా అంటే ఆర్డినరీగా ఒక ఎంప్లాయీకి పే ఫిక్సేషన్ ఏ టైంలో జరుగుతుందంటే, ఒకటి యాన్యువల్ గ్రేడ్ ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు, రెండవది ఏంటి ప్రమోషన్ వచ్చినప్పుడు, థర్డ్ వచ్చేసి పిఆర్సి వచ్చినప్పుడు. ఓకేనా? అప్పుడు ఆర్పిఎస్ కొత్త స్కేల్స్ వస్తాయి. ఆర్పిఎస్ అంటే రివైజ్డ్ పే స్కేల్స్. ఆ పే స్కేల్స్ కొత్త వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, దాంట్లో ఒక ప్రొసీజర్ ఇస్తారు. ఆల్రెడీ ఉన్న పే మీద ఇంత పర్సంటేజ్ అని ఇస్తారు. ఆ డిఏను మన డిఏ మెరిటెడ్ స్కేల్స్ కాబట్టి ఎగ్జిస్టింగ్ పేకి ఆ డిఏ యాడ్ చేయాలి. ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ దాని మీద పర్టికులర్ పర్సంటేజ్ ఏదైతే మేనేజ్మెంట్ డిసైడ్ చేసి ఇచ్చిందో ఆ పర్సంటేజ్ ని యాడ్ చేసి కొత్త స్కేల్స్ లో దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకొని మనం అమౌంట్ యాడ్ అయ్యవలసి వస్తుంది. దానిని పే ఫిక్సేషన్, అది పే ఫిక్సేషన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆర్పిఎస్. అంటే పే ఫిక్సేషన్ ఎన్ని సందర్భాల్లో ఇస్తాము, 3 సందర్భాలు. ఒకటి వచ్చి ఏజే, సెకండ్ వచ్చేసి ప్రమోషన్, థర్డ్ వచ్చేసి పిఆర్సి. ఓకేనా? ఈ పిఆర్సి ఏం టెన్షన్ పడొద్దు, అంత ఎస్ఎంపీలో డాటా ఉంటుంది. నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాను, ప్రింట్ తీసుకొని కరెక్ట్ ఉన్నాను చూసుకుంటే, తప్పులు ఉందంటే మీ డాటా తప్పు ఉన్నట్లే. అవునా? ఓకేనా? ఓకే సార్, క్లోజ్ చేయాలా? మళ్ళీ ఎందుకంటే వేరే టాపిక్ వెళ్ళాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఆఫ్టర్ టీ బ్రేక్ ఏం చేస్తామంటే, సార్ ఎట్లా బుక్స్ ఎట్లా అప్డేట్ చేయాలని చెప్తారు. తర్వాత మనము పే ఫిక్సేషన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ అప్పుడు ఎట్లా పే ఫిక్సేషన్ చేయాలి, తర్వాత ఆర్పిఎస్ కి ఎట్లా పే ఫిక్సేషన్ ఈ రెండు చూస్తాం. ఓకేనా? దాంతో ఒకటి పెన్షన్ పేమెంట్ ఒకటి ఉంటుంది, ఇది జ్ఞాపకం చేయండి. దీంట్లో కూడా 2 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, లెట్ us go for break.